السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 18، قسط نمبر 18، غزوہ بدر کبریٰ، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ، غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکے واپس آنے والا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمار کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینے پلٹے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے، جن پر کم از کم 50,000 دینار، 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا۔ درا حالانکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے، اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرعی موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی بات پھس نہیں کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کنندی کا، اور 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہل حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبانہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیے گئے، اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شاہ سوار تھے۔ ساکہ کی کمان حضرت قیس بن ابی سمسمہ کے حوالے کی گئی، اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس
नामुकम्मल लश्कर को लेकर रवाना हुए तो मदीने के दहाने से निकलकर मक्का जाने वाली शाहराह आम पर चलते हुए बियार रोहा तक तशरीफ़ ले गए। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो मक्का का रास्ता बाईं जानब छोड़ दिया और दाईं जानब कतरा कर चलते हुए नाजिया पहुँचे। मंजिल मकसूद बदर थी। फिर नाजिया के एक गोशे से गुजर कर वादी रहकान पार की। ये नाजिया और दराए सफरा के दरमियान एक वादी है। इस वादी के बाद वो दराए सफरा से गुजरे, फिर दरा से उतर कर वादी सफरा के करीब जा पहुँचे और वहाँ से कबीला जोहैना के दो आदमियों यानी बसीस बिन अम्र और अदी बिन अबिल ज़ग़बा को काफ़िले के हालात का पता लगाने के लिए बदर रवाना फरमाया। दूसरी तरफ काफ़िले की सूरत हाल ये थी कि अबू सुफियान जो इसका निगहबान था हद दर्जा मोहतात था। इसे मालूम था कि मक्के का रास्ता ख़तरों से पुर है, इसलिए वो हालात का मुसलसल पता लगाता रहता था और जिन काफ़िलों से मुलाकात होती थी इनसे कैफियत दरियाफ्त करता रहता था। चुनांचे इसे जल्द ही मालूम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को काफ़िले पर हमले की दावत दे दी है। लिहाजा उसने फ़ौरन ज़ज़म बिन अम्र ग़फ़ारी को उजरत देकर मक्के भेजा कि वहाँ जाकर काफ़िले की हिफाजत के लिए कुरैश में नफ़ीर आम की सदा लगाए। ज़मज़म नहायत तेज़ रफ्तारी से मक्का आया और अरब दस्तूर के मुताबिक अपने ऊँट की नाक चपड़ी कजावा उल्टा कुर्ता फाड़ा और वादी मक्का में उसी ऊँट पर खड़ा होकर आवाज़ लगाई, है जमात कुरैश काफ़िला काफ़िला तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के हमरा है, इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथी धावा बोलने जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम उसे पा सकोगे, मदद। ये आवाज़ सुनकर लोग हर तरफ से दौड़ पड़े। कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथी समझते हैं कि ये काफ़िला भी इब्न हज़रमी के काफ़िले जैसा ही है। जी नहीं, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा मामला कुछ और है। चुनांचा सारे मक्के में दो ही तरह के लोग थे, या तो आदमी खुद जंग के लिए निकल रहा था या अपनी जगह किसी और को भेज रहा था, और इस तरह गोया सभी निकल पड़े। खुसूसन मुअज़्ज़ज़ीन मक्का में से कोई भी पीछे ना रहा। सिर्फ अबू लहब ने अपनी जगह अपने एक कर्जदार को भेजा। गिरदो पेश के कबाइल अरब को भी कुरैश ने भर्ती किया और ख़ुद कुरैशी कबाइल में से सिवाय बनु अदी के कोई पीछे न रहा। अलबत्ता बनु अदी के किसी भी आदमी ने इस जंग में शिरकत न की। इब्तदा में मक्की लश्कर की तादाद 1300 थी, जिनके पास 100 घोड़े और 600 ज़िरें थीं। ऊँट कसरत से थे जिनकी ठीक तादाद मालूम न हो सकी। लश्कर का सिपहसालार अबू जहल बिन हिशाम था। कुरैश के 9 मुअज़्ज़ज़ आदमी इसकी रसद के ज़िम्मेदार थे। एक दिन 9 और एक दिन 10 ऊँट ज़बह किए जाते थे। जब मक्की लश्कर रवानगी के लिए तैयार हो गया तो कुरैश को याद आया कि कबाइल बनु बकर से इनकी दुश्मनी और जंग चल रही है, इसलिए उन्हें ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं ये कबाइल पीछे से हमला ना कर दें और इस तरह वो दुश्मनों के बीच में ना घिर जाएं। करीब था कि ये ख्याल कुरैश को इनके इरादा जंग से रोक दे, लेकिन ऐन इसी वक्त इब्लीस लाइन बनु कनाना के सरदार सराका बिन मालिक बिन जाशम मुदलजी की शक्ल में नमूदार हुआ और बोला, मैं फिर तुम्हारा रफ़ीक़े कार हूँ और इस बात की ज़मानत देता हूँ कि बनु कनाना तुम्हारे पीछे कोई नागवार काम न करेंगे। इस ज़मानत के बाद अहले मक्का अपने घरों से निकल पड़े और जैसा कि अल्लाह का इरशाद है इतराते हुए लोगों को अपनी शान दिखलाते हुए और अल्लाह की राह से रोकते हुए मदीना की जानिब रवाना हुए। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपनी धारा और हथियार लेकर अल्लाह ताला से खार खाते हुए और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खार खाते हुए जोश इंतकाम से चूर और जज्बा हमियत और गज़ब से मामूर इस पर कचकचाए हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अहले मक्का के काफ़िलों पर आँख उठाने की जुर्रत कैसे की। बहरहाल ये लोग नहायत तेज़ रफ्तारी से शुमाल के रुख पर बदर की जानिब चले जा रहे थे कि वादी उस्फान और कुदैर से गुज़र कर जौफ़ा पहुँचे तो अबू सुफियान का एक नया
پیغام موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمی اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیں۔ ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھیں۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جعفہ میں موصول ہوا۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ وہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابو جہل کے الرغم اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حریف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا۔ بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی۔ ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ شاداں و فرحاں تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی۔ بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا، جب تک ہم واپس نہ ہوں یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے۔ غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ ٹیلہ وادی بدر کے حدود پر جنوبی دھانے کے پاس واقع ہے۔ ادھر مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت و جرأت و جسارت پر مبنی ہو، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی و بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینہ کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکہ کو مدینہ کی 4 دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرأت اور کوشش نہیں کرے گا۔ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ حالات کی اس اچانک پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ
खूनरेज टकराव का नाम सुनकर कांप उठा और इसका दिल लरजने और धड़कने लगा। इस गिरोह के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला का इरशाद है, जैसा कि तुझे तेरे रब ने तेरे घर से हक़ के साथ निकाला और मोमिनीन का एक गिरोह नागवार समझ रहा था, वो तुझसे हक़ के बारे में इसके वाज़े हो चुकने के बाद झगड़ रहे थे। गोया वो आँखों देखते मौत की तरफ हाँके जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कायदीन लश्कर का ताल्लुक़ है तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और नहायत अच्छी बात कही। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और उन्होंने भी नहायत उम्दा बात कही। फिर हज़रत मिक़दाद बिन अमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और अर्ज़ परदाज़ हुए, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको जो राह दिखलाई है इस पर रवा रहें, हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात नहीं कहेंगे जो बनु इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी कि फ़ज़हबा अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। बल्कि हम ये कहेंगे कि आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार चलें और लड़ें और हम भी आपके साथ साथ लड़ेंगे। इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस फरमाया है, अगर आप हमको बर के गम्माद तक ले चलें तो हम रास्ते वालों से लड़ते भिड़ते आपके साथ वहाँ भी चलेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में कलमा खैर इरशाद फरमाया और दुआ दी। ये तीनों कमांडर मुहाजिरीन से थे जिनकी तादाद लश्कर में कम थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि अंसार की राय मालूम करें, क्योंकि वही लश्कर में अक्सरियत रखते थे और मार्के का असल बोझ उन्हीं के शानों पर पड़ने वाला था। दरा हालांकि बैत अक़बा की रो से इन पर लाजिम न था कि मदीने से बाहर निकल कर जंग करें, इसलिए आपने मज़कूरा तीनों हज़रात की बातें सुनने के बाद फरमाया, लोगो मुझे मशवरा दो। मकसूद अंसार थे और ये बात अंसार के कमांडर और नंबरदार साद बिन मुआज़ ने भी भांप ली। चुनाचा उन्होंने अर्ज़ किया कि बखुदा ऐसा मालूम होता है कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रूए सुखन हमारी तरफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने कहा, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की है और ये गवाही दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं सब हक़ है और इस पर हमने आपको अपनी समा व अतात का अहद व मीसाक दिया है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो इरादा है इसके लिए पेशकदमी फरमाइए। इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस फरमाया है, अगर आप हमें साथ लेकर इस समंदर में कूदना चाहें तो हम इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कूद पड़ेंगे, हमारा एक आदमी भी पीछे ना रहेगा। हमें कतन कोई हिचकिचाहट नहीं कि कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ दुश्मन से टकरा जाएं। हम जंग में पामर्द और लड़ने में जमा मर्द हैं और मुमकिन है अल्लाह आपको हमारा वो जोहर दिखलाए जिससे आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। बस आप हमें हमरा लेकर चलें, अल्लाह बरकत दे। एक रिवायत में यूँ है कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, कहा कि गालिबन आपको अंदेशा है कि अंसार अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद महज अपने दयार में करेंगे, इसलिए मैं अंसार की तरफ से बोल रहा हूँ और इनकी तरफ से जवाब दे रहा हूँ। अर्ज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चाहें तशरीफ़ ले चलें, जिससे चाहें ताल्लुक़ उस्तवार करें और जिससे चाहें ताल्लुक़ काट लें। हमारे माल में से जो चाहें ले लें और जो चाहें दे दें, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लेंगे वो हमारे नज़दीक इससे ज़्यादा पसंदीदा होगा जिसे आप छोड़ेंगे। और इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी फ़ैसला होगा हमारा फ़ैसला बहरहाल इसके ताबे होगा। खुदा की कसम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशकदमी करते हुए बरके गिम्माद तक जाएं तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलेंगे, और अगर आप हमें लेकर इस समंदर में कूदना चाहें तो हम इसमें भी कूद जाएंगे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी की लहर दौड़ गई, आप पर निशात तारी हो गई। आपने फरमाया, चलो और खुशी खुशी चलो, अल्लाह ने मुझसे दो ग्रोहों में से एक का वादा फरमाया है। वल्लाह इस वक्त गोया मैं कौम की कत्लगाहें देख रहा हूँ। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़फ़रान से आगे बढ़े और चंद पहाड़ी मोड़ से गुज़र कर, जिन्हें असाफर कहा जाता है, दीत नामी एक आबादी में उतरे और हन्नान नामी पहाड़ नुमा तोदे को दाएं हाथ छोड़ दिया और इसके बाद बदर के करीब नज़ूल फरमाया। यहाँ पहुँच कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ी के गार
हाँ तो बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला को हमरा लिया और ख़ुद फराहमी इत्तलात के लिए निकल पड़े। अभी दूर ही से मक्की लश्कर के कैंप का जायज़ा ले रहे थे कि एक बूढ़ा अरब मिल गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कुरैश और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब मोहम्मद का हाल दरियाफ़्त किया। दोनों लश्करों के मुताल्लिक़ पूछने का मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर पर्दा पड़ा रहे। लेकिन बूढ़े ने कहा, जब तक तुम लोग ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस कौम से है, मैं भी कुछ नहीं बताऊँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें बता दूँगा जब तुम हमें बता दोगे तो हम भी तुम्हें बता देंगे। इसने कहा, अच्छा तो ये इसके बदले है। आपने फरमाया, हाँ। इसने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी फ़लाँ रोज़ निकले हैं। अगर मुझे बताने वाले ने सही बताया है तो आज वो लोग फ़लाँ जगह होंगे। और ठीक उसी जगह की निशानदेही की जहाँ उस वक्त मदीने का लश्कर था। और मुझे भी ये मालूम हुआ है कुरैश फ़लाँ दिन निकले हैं। अगर मुझे ख़बर देने वाले ने सही ख़बर दी है तो वो आज फ़लाँ जगह होंगे। और ठीक इसी जगह का नाम लिया जहाँ इस वक्त मक्के का लश्कर था। जब बूढ़ा अपनी बात कह चुका तो बोला, अच्छा अब ये बताओ कि तुम दोनों किससे हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग पानी से हैं। और ये कहकर वापस चल पड़े। बूढ़ा बकता रहा, पानी से हैं क्या इराक़ के पानी से हैं। इसी रोज़ शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के हालात का पता लगाने के लिए नए सिरे से एक जासूसी दस्ता रवाना फरमाया। इस कार्रवाई के लिए मुहाजिरीन के 3 कायद अली बिन अबी तालिब, ज़ुबैर बिन अव्वाम और साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम सहाबा कराम की एक जमात के हमरा रवाना हुए। ये लोग सीधे बदर के चश्मे पर पहुँचे। वहाँ 2 ग़ुलाम मक्की लश्कर के लिए पानी भर रहे थे। इन्हें गिरफ़्तार कर लिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर किया। इस वक्त आप नमाज़ पढ़ रहे थे। सहाबा ने इन दोनों से हालात दरियाफ़्त किए। उन्होंने कहा, हम कुरैश के सके हैं, उन्होंने हमें पानी भरने के लिए भेजा है। कौम को ये जवाब पसंद ना आया। उन्होंने तवक्को की थी कि ये दोनों अबू सुफियान के आदमी होंगे, क्योंकि इनके दिलों में अब भी बची खिंची आरज़ू रह गई थी कि काफ़िले पर गलबा हासिल हो। चुनांचे सहाबा ने इन दोनों की ज़रा सख्त पिटाई कर दी और उन्होंने मजबूर होकर कह दिया कि हम अबू सुफियान के आदमी हैं। इसके बाद मारने वालों ने हाथ रोक लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फ़ारिग़ हुए तो नाराज़ी से फरमाया, जब इन दोनों ने सही बात बताई तो आप लोगों ने पिटाई कर दी, और जब झूठ कहा तो छोड़ दिया। खुदा की कसम, इन दोनों ने सही कहा था, ये कुरैश के आदमी हैं। इसके बाद आपने इन दोनों ग़ुलामों से फरमाया, अच्छा अब मुझे कुरैश के मुताल्लिक़ बताओ। उन्होंने कहा, ये टीला जो वादी के आखिर दहाने पर दिखाई दे रहा है, कुरैश इसके पीछे हैं। आपने दरियाफ़्त फरमाया, लोग कितने हैं। उन्होंने कहा, बहुत हैं। आपने पूछा, तादाद कितनी है। उन्होंने कहा, हमें मालूम नहीं। आपने फरमाया, रोज़ाना कितने ऊँट ज़बह करते हैं। उन्होंने कहा, एक दिन 9 और एक दिन 10। आपने फरमाया, तब तो लोगों की तादाद 900 और 1000 के दरमियान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इनके अंदर मुअज़्ज़ज़ीन कुरैश में से कौन कौन हैं। उन्होंने कहा, रबिया के दोनों साहबजादे उतबा और शैबा और अबुल बख्तरी बिन हशाम, हकीम बिन हज़ाम, नौफल बिन खुवैद, हारिस बिन आमिर, तोइमा बिन अदी, नदर बिन हारिस, ज़मा बिन असवद, अबू जहल बिन हशाम, उमैया बिन खल्फ और मज़ीद कुछ लोगों के नाम गिनवाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे पास ला कर डाल दिया है। अल्लाह ग़ज़ब जल ने इसी रात एक बारिश नाज़िल फरमाई जो मुशरिकीन पर मुस्तदहार बरसी और इनकी पेशकदमी में रुकावट बन गई, लेकिन मुसलमानों पर फुआर बनकर बरसी और उन्हें पाक कर दिया। शैतान की गंदगी बुज़दिली दूर कर दी और ज़मीन को हमवार कर दिया। इसकी वजह से रेत में सख्ती आ गई और कदम टिकने के लायक हो गए, क़याम खुशगवार हो गया, दिल मजबूत हो गए। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को हरकत दी ताकि मुशरिकीन से पहले बदर के चश्मे पर पहुँच जाएँ और इस पर मुशरिकीन को मुसल्लत न होने दें। चुनांचे इशा के वक्त आपने बदर के करीब तरीन चश्मे पर नज़ुल फरमाया। इस मौके पर हज़रत खब्बाब बिन मंज़र ने एक माहिर फ़ौजी की हैसियत से दरियाफ़्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस मकाम पर आप अल्लाह के हुक्म से नादिल हुए हैं कि हमारे लिए इससे आगे पीछे हटने की गुंजाइश नहीं।
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، ہم پھر بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے، دشمن کے سب سے قریب ترین چشمہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار نہ ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے، تو اس کے لیے ہم پہلے سے ہی مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے دامن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور اس کے باہمی اختلاف۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دوستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ
अपने ऊपर खालिस मौत सवार किए हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी सारी हिफाजत और मलजा व मावा खुद इनकी तलवारें हैं, कोई और चीज़ नहीं। खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि इनका कोई आदमी तुम्हारे आदमी को कत्ल किए बगैर कत्ल न होगा, और अगर तुम्हारे ख़ास अफराद को उन्होंने मार लिया तो इसके बाद जीने का मज़ा ही क्या है। इसलिए ज़रा अच्छी तरह सोच समझ लो। इस मौके पर अबू जहल के ख़िलाफ़ जो मार्का आराई पर तुला हुआ था, एक और झगड़ा उठ खड़ा हुआ जिसमें मुतालबा किया गया कि जंग के बगैर मक्का वापस जाएँ। चुनांचे हकीम बिन हिज़ाम ने लोगों के दरमियान दौड़ धूप शुरू कर दी। वो उत्बा बिन रबीया के पास आया और बोला, अबुल वलीद, आप कुरैश के बड़े आदमी हैं और वाजिब इताअत सरदार हैं, फिर आप क्यों ना एक अच्छा काम कर जाएं जिसके सबब आपका जिक्र हमेशा भलाई से होता रहे। उत्बा ने कहा, हकीम वो कौन सा काम है? इसने कहा, आप लोगों को वापस ले जाएं और अपने हलीफ अमरू बिन हज़रमी का मामला जो सरिया नखला में मारा गया था अपने ज़िम्मे ले लें। उत्बा ने कहा, मुझे मंजूर है, तुम मेरी तरफ से इसकी ज़मानत तो वो मेरा हलीफ है, मैं इसकी दियत का भी ज़िम्मेदार हूँ और इसका जो माल दाया हुआ इसका भी। इसके बाद उत्बा ने हकीम बिन हिज़ाम से कहा, तुम हंजलिया के पूत के पास जाओ, क्योंकि लोगों के मामलात को बिगाड़ने और भड़काने के सिलसिले में मुझे इसके अलावा किसी और से कोई अंदेशा नहीं। हंजलिया के पूत से मुराद अबू जहल है, हंजलिया उसकी माँ थी। इसके साथ ही हम आज की एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। कल इंशाअल्लाह इससे आगे अगली किस्त इंशाअल्लाह इससे आगे वाक़या बदर की बयान होगी। व आखिर तावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।